اب اور بھی سوال ہوں گے، اگر اس سوال کو آپ دوسری طرح سے دہرانا چاہیں کہ قرآن اور حدیث سے مشترکہ دعوے دکھاؤ تو پھر میں بعد میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ حضور دوسرا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں گا۔ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا، یہ فرق ہے صرف۔ اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا۔ وہ کون ہوگا
یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا، وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی، نبی بن نہیں سکتا، خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رخ نہ ڈالے گا نبوت میں۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا، ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے اس ضرورت کو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے، لیکن آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوب کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا، پرانا آئے گا۔ اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے، پہلے میری نبوت محدود تھی، تو پھر نئی نبوت ہو گئی۔ پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے، اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی۔ ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متعصب سے متعصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا۔ درست ہے، عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا۔ شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے، شریک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جو ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو، خود مشرک فی النبوت ہیں اور اول درجے کے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمہ عقیدہ ہے یہ۔ تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں، دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا، اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتہ قرآن کیا ہے، اس کو تو بائبل کا پتہ ہے۔
कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली ज़िंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है। कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल न करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं। तो वो शरीक मुकम्मल बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर एक दफ़ा फिर कुरान नाजिल किया जाएगा और वो जिसकी हुकूमत बनी इसराइल तक महदूद थी वो कुल आलम पर हुक्मरान होगा। ये नबी पुराना नबी नहीं है, ये नया नबी है। और आखिरी नबी जो इस हैसियत से दुनिया देखेगी वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, बल्कि ये नबी होगा। इसलिए ये इख्तलाफ जो है ये महज लफ्ज़ी भी है और ज़्यादा आगे जाके देखें तो बहुत गहरा हो जाता है, मगर मसीह के गिर्द अक़ीदे के लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी गैर कौमों से गैर उम्मतों से नहीं आ सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जो भी मुस्लिह पैदा होगा इसी उम्मत में पैदा होगा। जो भी फैज़ पाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पाएगा, आपके कुरान से दीन सीखेगा। और इस हैसियत से वो अतात में जब बढ़ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़्यादा नज़दीक हो गया था। अतात में जब बढ़ जाएगा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में उसको वही काम करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम था। वो क्या है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पे गालिब कर दे। ये हमारा अक़ीदा है। अब मैं आयत ख़ातम नबीयीन की तरफ आता हूँ। पहले मैं दोनों के अक़ीदे की तशरीह बता रहा था कि फ़र्क है तो क्या है। आयत ख़ातम नबीयीन का ये तर्जुमा जो वो करते हैं कि वो नबी आया जिसने पहले सब नबियों को ही नहीं बल्कि नबियों का बीज ख़त्म कर दिया, तुख्म नबूवत ख़त्म हो गया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी थे उन सब को ख़त्म कर दिया। ये मानते हैं कि नहीं? कैसे ख़त्म किया? जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर? दो ही माने हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया तो सब नबी तो अपनी मौत खुद ही वफ़ात पा चुके थे। एक ही टेस्ट केस बाकी था, ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं। हम कहते हैं जिस्मानी तौर पर भी कुल नबियों को बिला इश्तिबा ख़त्म कर दिया। यानी एक नबी भी आपकी उम्र से गुजर कर जिंदा नहीं रहा। आपकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका था, आपकी नबूवत से पहले फौत हो चुका था। ये मौलवी जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये कहते हैं कि नहीं, एक नबी जिंदा था, वो जिंदा था, जिंदा रहा इनके कौल के मुताबिक। तो किसने किसको ख़त्म किया? वो नबी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले इनके बयान के मुताबिक पैदा हुआ और 570 साल की उम्र में वो आसमान पर बैठा हुआ देख रहा था और उसके सामने एक बच्चा पैदा होता है, उसके सामने जवान होता है, अपनी नबूवत का दौर ख़त्म करके गुजर जाता है। तो किसने किसको ख़त्म होते देखा? इनके कौल के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म होते देखा। और वो दोनों ये दावे हज़रत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जुटा दिए। आप फरमाते हैं मैं पहला भी हूँ और आखिरी भी हूँ। अगर जिस्म के लिहाज से ये मानते हैं तो पहला तो मसीह था, पहले पैदा हुआ, और मौत के लिहाज से मानते हैं तो आखिरी मसीह हुआ, बाद में मरा, इनके कौल के मुताबिक। तो ख़त्म नबूवत का तो इन्होंने कुछ भी बाकी न रहने दिया। अगला कदम
फैज़ का। सब नबियों के फैज़ कुरान करीम के नज़ूल से पहले ही ख़त्म हो चुके थे। कुल अंबिया अपने फैज़ का दौर ख़त्म करके अपनी सफ़े लपेट के जा चुके थे। एक मसीही बाकी था ना। ये कहते हैं उसका फैज़ ना सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि बराह रास्त उसने खुदा से वो फैज़ पाया जो पहली ज़िंदगी में उसको हासिल नहीं था। फैज़ में बढ़ गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी उम्मत को ज़िंदा करने में बुनियादी किरदार मसीह अदा करेगा। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो मर रही थी, उसमें सांस लेने की ताकत नहीं रही थी। जिंदा किया तो मूसवी उम्मत के मसीह ने। तो फैज़ कैसे ख़त्म किया? ना जिस्म ख़त्म कर सके, ना फैज़ ख़त्म कर सके, और दावा यह है कि हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं। गलत कहते हैं। मैं उलमा को बारहा ये कह चुका हूँ कि इस मामले पे गुफ्तगू करो, मैं साबित करूँगा कि तुम्हारे मानों में भी जो हम माना करते हैं वो बहुत बुलंद है, जो तुम माना करते हो उसमें भी हम कायल हैं, तुम कायल नहीं हो। और वो ख़त्म का माना ख़त्म करना, जैसे कि मैं बयान कर रहा हूँ, ये करते हैं। और मैं साबित कर चुका हूँ कि ना वो जिस्म को ख़त्म मानते हैं जिस्मानी लिहाज से, ना रूहानी लिहाज से। जमात अहमदिया दोनों लिहाज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम मानती है। और कुरान करीम में ख़ातमुन नबूवत नहीं लिखा गया, ख़ातमुन नबीयीन लिखा गया है। अन नबीयीन, जितने भी नबी थे कुल्लुहुम, उन सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दिया। और हम कहते हैं कि ईसा आपसे पहले वफ़ात पा चुके थे, इसलिए कोई नबी भी जिस्मानी लिहाज से आपसे आगे नहीं निकल सका। रूहानी फैज़ आपकी उम्मत तक महदूद रहा, और उसमें भी मूसा ईसा को तो ये भी तौफीक न मिली कि 30 से ज़्यादा अपने मुत्तबईन पीछे छोड़ कर जाता। और रूहानी लिहाज से बहुत कुर्बानी करने वाला, मगर कामयाबी के लिहाज से एक बेताकत नबी दिखाई देता है। उसके विसाल के बाद लंबे अरसे के बाद फिर रफ्ता रफ्ता खुदा ने गलबा अता किया है, मगर ज़िंदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरफ़ नसीब ना हुआ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में ये शरफ़ नसीब हुआ कि आंखें बंद नहीं की जब तक अरब में वो इनकलाब बर्पा न कर दिया जिसका बीड़ा तन्हा उठाया था। और हैरत अंगेज इनकलाब था जो अरब की हदों से छलांग लगाकर एक तरफ किसरा की हुकूमत में दाखिल हो चुका था, दूसरी तरफ कैसर की हुकूमत में दाखिल हो चुका था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ है। उस नबी की खिदमत की उम्मत को ज़िंदा करने के लिए मसीह को लाया जाना था। एक लगव ख्याल है, जमात अहमदिया इसको रद्द करती है, इसको आयत ख़ातम नबीयीन के मुनाफिक करार देती है। हम क्या माने समझते हैं? अव्वल वो माने समझते हैं जो अरबों में राइज थे और आज भी राइज हैं। ख़ातम का लफ्ज़ कुरान ने ईजाद नहीं फरमाया, एक अरब मुहावरे को इस्तेमाल फरमाया है जिसको सब अरब जानते थे। ख़ातम का लफ्ज़ अरब बेहतरीन के मानों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऊपर कोई ना हो, यानी मकाम के लिहाज से आखिरी हो। चुनांचे अबू अली सीना जो मशहूर तबीब बल्कि अतिब्बा के बाप माने जाते हैं, उनको ख़ातम अल अतिब्बा लिखा जाता है। मुतनब्बी शायर जो अरबों का शायर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है। ख़ातम का माना अरबों पे रोशन हो चुका था, इसके बावजूद उसके दीवान उठाकर देख लें, ख़ातमुश शुअरा अल मुतनब्बी, तमाम शुअरा का ख़ातम। आगे देखें, हमारे ज़माने में हमारे मुल्क में हकीम अजमल खां पैदा हुए। दिल्ली में बहुत चोटी के हकीम थे जिनका आज तक नाम, उनके नाम का डंका बजता है तिब में। उनके जो
بیاض ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکما یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب۔ تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا۔ یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا۔ شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا۔ یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی، اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا۔ جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بے معنی ہے۔ تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے، وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے۔ اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء، ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیاء، بات ایک ہی ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم الانبیاء، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے۔ اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتے ہیں، کیا مطلب بنے گا؟ کما کا لفظ بھی آ گیا ہے، جیسا میں ویسا تو، خاتم میں ہم برابر ہیں، لیکن میں نبیوں کا خاتم، تو ولیوں کا خاتم۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی، جس طرح میرے آنے کے بعد، یعنی ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے، جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے، ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے، اس طرح اے علی میرے بعد، تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دعویٰ بیکار جائے گا، قرآن کریم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ، کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے، اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ یہ ترجمہ قابل قبول ہے، تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نبوت تو گئی، نبی نہیں آ سکتا تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ بس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے، اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا، اور یہ جھوٹ ہے۔ وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاق پائے۔ گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا، گز تو اتنا ہی رہتا ہے، ریشم ناپو یا کھدر ناپو۔ اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں۔ ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر، سب سے بالا، جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو، جو آخری مانوی سند بن جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں، میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا، جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں، جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے، کسی کی نبوت سچی نہیں۔ اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا، جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیاء کا پول کھل جاتا ہے۔ وہ جو حضرت علی کے پیرو ہو کر ملتان میں ناچتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں،
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دے دیا۔ بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں، اگر بے حکمت کی بات کر کے تعصب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہیں؟ انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو، کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے۔ مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں، اب ظاہری معنوں سے بھی مصدق قرار دیا گیا۔ آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں۔ تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں۔ یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا، ورنہ میرا ایمان بھی رد ہے، یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی رد ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور تمام انبیاء پر، اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان لائیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم خدا کے بھیجے ہوئے میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے تسلیم خام، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے خاتم النبیین۔ اگر کوئی اور ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کرتے، اس کی برتری کو ثابت کرتے، کوئی مذہب سامنے سر نہ اٹھا سکے، ورنہ یہ دعویٰ کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ مانتا ہے۔ پہلے ایمان لاؤ تو پھر مانتے ہو، ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں، اس دعوے میں کوئی بھی دلیل نہیں۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا، اس کی روح سے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کی ہے، اور اسی دعوے میں خاتم النبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے، اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسیٰ ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائی آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو گے، اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ بین یہی حال ہر دوسرے نبی کا ہے، اس نے اپنی تصدیق کروا لی اور اس کی قوم اس پر راضی ہو گئی، وہ زمانہ لد گیا، ختم ہو گیا۔ آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلا علیہ الصلوۃ والسلام، تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے، اس کو کرسچن سے دامن چھڑا کر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا۔
बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकते। एक बुत तस्लीम करता है तो बुत से पीछा छुड़ा कर ईसाई होना होगा, लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, कृष्ण को भी सच्चा मानना पड़ता है, ज़रतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला। तो खातिम नबीयीन की आयत तो अजीम शान आयत है। इसके इतने बचन हैं, इतने इसमें रूहानी मतालिब इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप अक्ल से और दिल की गहराई से गौर करें तो इस शान की आयत दुनिया में कभी किसी नबी को अता नहीं हुई। आखिरी होने के दावे से नहीं, उसको तो खुद ही रद्द कर बैठे इन मानों में जो मैं बयान कर रहा हूँ। फिर खातिमुन नबीयीन किस मौके पर बयान हुई है? वो आयत जो आपने पढ़ी है वो आयत यूँ है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातिमुन नबीयीन। क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। आमतौर पर तर्जुमा लोग कर देते हैं मर्दों में से बाप नहीं, मैं ये नहीं मानता, इसलिए कि रिजाल कुम का मतलब है तुम्हारे मर्दों के। आम तौर पर जिस किस्म के मर्द तुम पाए जाते हो उनका बाप होना तो काबिल फख्र है ही कोई नहीं। तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि इसका बेटा नहीं है, इसलिए अदना है। कुरान कहता है कि जिस किस्म के तुम लोग हो तुम्हारा बाप होना काबिल फख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म बात है, कोई इज्जत नहीं है इसमें। किन का बाप है ये? रसूलों का बाप है। खातम का मतलब बाप भी है। इन मानों में भी हम लफ्ज़ खातम पर कामिल यकीन रखते हैं और इसमें गहरी हिकमत है। अल वलदो सिर्रुल अबी है, ये मुहावरा है अरबी का। ये बेटा अपने बाप का राज रखता है अपने अंदर। उस जमाने में तो जीन्स ईजाद नहीं हुई थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब खातिमुन नबीयीन की आयत नाजिल हुई है तो ये दावा किसी बज़ाहिर किसी साइंटिफिक फैक्ट पर मबनी नहीं था, मगर आज ज़माने ने खोल दिया है कि बेटा बाप की सिफात से पहचाना जाता है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा नहीं है कोई रसूल तो रसूल नहीं है, क्योंकि सब नबियों का बाप आपको करार दे दिया गया है। बस खातम इन मानों में कि इसकी तस्वीर आपको नबियों में दिखाई देगी। हर सच्चे नबी में तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स देखोगे, अगर नहीं देखोगे तो वो झूठा है। कितना अजीम शान माना है खातमुन नबीयीन। ये माने करना कि खातमुन नबीयीन ने दूसरे सब नबियों का फैज़ ख़त्म करके अपना फैज़ भी बंद कर दिया, सबसे बड़ी जहालत है। ऐसी जहालत है जिसको कुरान खुले बंदों झुटला रहा है। अब ये बात तो समझ आ गई कि पहलों का फैज़ जिस्मानी लिहाज से भी ख़त्म किया, रूहानी लिहाज से भी ख़त्म किया, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी नबी बने। आपकी ख़त्म से नबी पहचाने जाएंगे, आपकी तस्दीक से पता लगेगा कि कौन नबी है जिसकी अदाएँ आपसे मिलती हैं वही सच्चा है। जिसकी अदाएँ मुखालिफाना हैं वो सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब नबियों के बाप हैं आप। अब अगला सवाल ये है कि आपका कोई अपना रूहानी बेटा भी होगा कि नहीं, या वो भी ख़त्म कर दिए? सबके फैज़ ख़त्म किए, अपना भी ख़त्म कर बैठे तो हाथ क्या आया दुनिया को? उससे तो पुराने अदना ही काफ़ी थे जिनका फैज़ जारी रहता। कुरान करीम फरमा रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों का फैज़ ख़त्म करके अपना वो फैज़ जारी फरमा चुके हैं जिसमें किसी इनाम की कमी नहीं है। ये आयत करीमा जो सूरह निसा से ली गई है, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ, ये ख़त्म नबूवत के मौजू पर एक आखिरी फ़ैसला है, क़ती फ़ैसला है। सूरह अन-निसा में यह आयत है, वमन युतिल्लाह व रसूला
फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, जो कोई भी अब अल्लाह और इस रसूल रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा, क्या होगा? उसको सजा मिलेगी, इनाम मिलेंगे। पहले नबियों की अताअत के मुकाबले पर कम इनाम मिलेंगे, या कम से कम वो तो मिलें जो पहले नबियों की अताअत से मिलते रहे मगर शान में उनसे बढ़कर। यही दावा ये आयत करीमा कर रही है। वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह की अताअत करेगा और इस रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब सिर्फ यही लोग हैं जिनको अल्लाह इनाम अता करेगा, बाकी सबकी छुट्टी होगी। खात्म का मतलब गैरों के चश्मे बंद, अपना जारी। अब फैज लेना है तो इसके पीछे लगो। और साथ फरमाया वो कौन लोग हैं जिनको इनाम मिलेगा, लिस्ट बयान फरमाइए। मिनन नबीयीना, ये कुरान के अल्फाज हैं, नबियों में से होंगे ये लोग, वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीकों में से होंगे, वशुहदाए, और शहीदों में से होंगे, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे, वहसुना उलाइका रफीका, और ये साथ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी से मिलेगा ये सबसे अच्छा साथ है, इससे अच्छा कोई साथ नहीं। तो इनाम की लिस्ट तो वही है, मगर हसुना उलाइका रफीका ने मर्तबा ऊंचा बयान कर दिया। अब तुम पुरानी उम्मतों में कहाँ रफीक ढूंढते फिरते हो, हसुना उलाइका रफीका। अब रफाकत ढूंढनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में आपके गुलामों में पैदा होने वाले नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, सालिहीन की रफाकत ढूंढो, इससे बेहतर रफाकत नहीं मिल सकती। इतनी वाज़ेह खुली हुई आयत के बाद आयत ख़ातम नबीन का ये तर्जुमा करना कि आपने सब नबियों को ख़त्म किया सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम, और सबका फैज़ ख़त्म कर दिया, साथ अपना भी ख़त्म कर दिया। अब इस उम्मत में कोई नबी आपकी गुलामी में भी पैदा नहीं हो सकता। कुरान का दावा क्या है? गुलामी में पैदा ज़रूर हो सकता है मगर सिर्फ नबी नहीं, हर मर्तबा शान, हर मर्तबा इनाम अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी से वाबस्ता हो चुका है। सिर्फ नबूवत बंद नहीं हुई, खातम सिद्दीकियत भी बंद है, शहादत भी बंद है, सालिहियत भी बंद है, मगर गैरों की। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में न ये बंद, न वो बंद, न वो बंद। बस गुलाम नबी का तो ऐलान कर रही है ये आयत, और बजाय इसके कि पुराने मूसा के गुलाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का फैज़ रसान बनाओ, अगर गैरत है तो कुरान के इस माने को तस्लीम करना लाजिम है कि जब ज़रूरत होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलामों में से वो उठेगा जिसे खुदा फैज़ नबूवत अता करेगा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के दायरे में और ग़ुलामी के सदक़े। ये हमारा अक़ीदा है। अगर ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हक़ के रसूल है तो फिर उस अक़ीदे को पकड़े रखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में तो सब नाकाम हो जाएंगे, मूसा का ग़ुलाम ढूंढना पड़ेगा, नया कुरान लेके आएगा, यानी दोबारा कुरान नाजिल होगा, और आखिरी फैज़ रसान जो दुनिया देखेगी वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। फिर वो ख़ातम नबीयीन हुए, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझे? जज़ाकल्लाह।